let us all start a workshop with our college prayer followed by Tamil Thai Varthal. Namo Ariyantanam, Namo Sedhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loye Savasavutam, Yeso Panchanamokaro, Sava Pavapanasano, Mangalalam Chesanesam, Vadamam Havai Mangalam, Vadamam Havai Mangalam. நீதாரும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வரணமென திகழ் வரத கண்டமிழில் திக்கணவும் அது சிறந்த தாவிடத்தில் நாடும் தக்க சிறு பிரிநுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல துலகும் எத்திசையும் புகழ் மனக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிகமை நிறமையாத செயல் மலர்ந்த வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. My hearty welcome to our beloved Secretary, Sri Abhaya Sri Shrima Jain Sir, our Associate Secretary, Sri R. Ashok Kumar Mehta Sir, our Principal, Dr. S. Padmavati Ma'am, our Vice Principal, Dr. S. Rukmani Ma'am, our Executive Director, Mr. Balakrishnan Sir, and our Speaker of the Day, Mr. Ramesh Sir. I am glad to introduce our Speaker of the Day, Mr. Ramesh Sir, Joint Managing Director of Thangamayil. He entered his family business at his young age to handle the gem and jewelry trading. A young entrepreneur, he along with his brother initiated a drastic change in trends and design prevalent to his jewelry industry in and around Tamil Nadu. With his enthusiasm of sale and quest for achievement, Mr. Ramesh started nurturing the company and modernizing its outlook. When the rest of South India was working on concept of comparative pricing, he formulated and successfully implemented the game-changing concept of competitive pricing. He has visited many countries. His expensive traveling helped him to understand various culture and people, and that has been instrumental in shaping his unique style of customization. Under his successful leadership, Thangamayil Jewellery turned into a public limited company in 2010, and the shares will be listed in Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited. His passion and innovation willingness to his smart work has been delightful, and driving force has been his success. He was responsible for bringing a lot of awareness among the customers regarding 916 quality jewelries and hallmarking of such jewelry in order to enable the customer to know the quality of jewel they are buying. In fact, he is the one of the pioneer to bring the awareness about 916 and hallmark among the customers through Thangamayil Jewellery Limited in 1990 itself. Today, the company boasts total of 65,000 square feet in area across its 38 showrooms. Once again, I welcome you, sir. Thank you, Hema. We welcome our Secretary, Sri Abhay Sri Shrimal Jain, sir. Sir, we would request you to share a few words, sir. No, this platform is for Mr. Ramesh to talk, and we all have to listen to him as to how he has visioned for a change in perception of jewelry selling and the customer's mind to bring the hallmark and the stamping in all the jewelry, plus
the recent stir which is going on, which is the government wants it to be, particularly numbered, serial numbered. I think these are must, because the government, India imports almost 700 tons of jewelry. And the accountable, it comes to 300 or 400. What happens is remaining is a government's question mark. So these are some of the challenges which we have, and we would love to listen to Ramesh ji there to me, because he is bringing about a revolution in the entire jewelry marketing. So Mr. Ramesh, I joined only because I wanted to listen to you. Thank you very much, sir. Please go ahead. Thank you, sir. Over to you, Ramesh, sir. We would like to hear from you, sir. Hare Krishna. வணக்கம். அதாவது இப்போ எனக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு வந்து சீக்ரெட்ஸ் ஃபார் சக்சஸ் இன் மேனேஜிங் ஃபேமிலி பிசினஸ். அந்த சப்ஜெக்ட்ல பேசவா இல்ல இப்போ உங்க செக்ரட்டரி சார் கேட்ட சப்ஜெக்ட் பேசவா? பிகாஸ் இட் இஸ் ரெண்டுமே செக்ரட்டரி சாருக்கு நான் தனியா சென்னையில வரும்போது நான் பேசுறேன். ஏன்னா பிகாஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ப்ளீஸ் ஏன்னா நான் இது பேசுறதுக்கு ஒரு தகுதியான ஆளும் கூட. பிகாஸ் என்னுடைய ஜேர்னி ஃப்ரம் த பிசினஸ், எங்களுடைய இது ஃபேமிலி பத்தி எல்லாம் நான் முதல்ல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வரேன். அதாவது 1947ல எங்க அப்பா ஒரு வியாபாரம் பாலு ஜுவல்லரி அப்படிங்கிற நேம்ல மதுரையில ஒரு சின்ன லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அது அவங்க மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நாங்க பிரதர்ஸ் 3 பேர், சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க. ஸோ 1979ல வந்து எங்க அப்பா, நான் பியூசி முடிச்சுட்டு கடைக்கு வந்துட்டேன். அப்போ எங்க அப்பாவுக்கு 1980ல உடல்நிலை சரியில்லாம போச்சு. அப்போ எங்க அப்பா எங்களை கூப்பிட்டு, எங்க அண்ணனையும் என்னையும் கூப்பிட்டு, என் தம்பி அப்போ சின்ன பிள்ளை படிச்சுட்டு இருக்காரு, ரொம்ப அசால்ட்டா விதின் ஒரு 1/2 hour 1 hourல பொசிஷன் எனக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டார். அதாவது நான் பிறந்தது, நான் வளர்ந்தது, நான் இப்படி தொழில் பண்ணேன், இன்னைக்கு என்கிட்ட இந்த பொசிஷன் இருக்கு, இதை நீங்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. இது வந்து எங்க வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச், ஒரு பெரிய மாற்றம். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்க வந்து பொசிஷன் 1979-80ல இருந்து நாங்க பிசினஸ் டேக் ஓவர் பண்றோம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து 2 விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லணும். ஒன்னும் ஃபேமிலி பிசினஸ்ல வந்து பெரியவங்க பிள்ளைங்கிட்ட கொடுக்குறது, பிசினஸ கொடுக்குறது, அது தெய்வாதீனமா நடந்துருச்சு எனக்கு. அது பெரியவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்குன்னு தனி சப்ஜெக்ட் இருக்கு. இப்போ பூராமே யங்ஸ்டர்ஸா தான் நமக்கு இன்னைக்கு மீட்டிங்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்கும் வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ் இருக்கும், அவங்க அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து எப்படி ஃபேமிலி பிசினஸ டேக் ஓவர் பண்ணணும், பெரியவங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும், நீங்க எப்படி நடந்துக்கிட்டா உங்களுக்கு அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். இதுதான் இன்னைக்கு உள்ள டாபிக். இதை பத்தி தான் நான் பேச போறேன். அதாவது இன்னைக்கு நான் வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ பாக்குறேன். அவங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியுது, என்ன தெரியல, அத நான் சொல்ல விரும்புறேன். என்ன தெரியுது, நிறைய டெக்னாலஜி தெரியுது, ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க, ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா இருக்காங்க, ரொம்ப வேகமா இருக்காங்க, ரொம்ப சிறப்பா இருக்காங்க, அப்கோர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க. இன்னைக்கு அதாவது நாங்க, அதாவது இப்ப நான்லாம் 1960, இப்ப நாங்க பிறந்து வளர்ந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கும் இன்னைக்கு 2000ல பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைகளுடைய சூழ்நிலைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. ஆனா அவங்களுக்கு நான் சொல்ற ஒரு சில விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் சிறப்பா செயல்பாடு பண்ண முடியும். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, வேற தெரிஞ்சுக்கணும். வேர் அப்படின்னா என்ன? ஆணி வேர், நம்ம குடும்பம். ஏன்னா இந்த பிசினஸ் பண்றது, சம்பாத்தியம் பண்றது, உழைக்கிறது, இன்னைக்கு ஆணு பொண்ணும் சேர்ந்து உழைக்கிறோம். இதெல்லாம் எதுக்காக? இதெல்லாம் யாருக்காக? இதெல்லாம் குடும்பத்துக்காக. அப்போ இன்னைக்கு நாம இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷனே வந்து நம்முடைய தாய் தகப்பனார் பண்ண தியாகம். அவங்க வந்து அந்த சம்பாதிச்ச காசை அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகணும்னு நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் அப்படி இருக்க போறது இல்லை.
இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க, எப்படி நமக்காக தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளவுலாம் அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய கனவுகளை எல்லாம் விட்டுட்டு நமக்காக உழைச்சு நம்மளை ஆளாக்கி இருக்காங்க, நம்மளை படிக்க வைக்கிறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி, அதாவது நம்மளுடைய அதே மாதிரி நம்ம அண்ணன் தம்பி, இந்த மாதிரி சகலத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து பணம் கைக்கு வந்தோடனையும் எல்லாம் தலைகீழா மாறி போயிருது, ஆட்டிடியூடே மாறி போயிருது, அவங்களுடைய பிஹேவியரே மாறிடுது. பட் இதெல்லாமே வந்து நம்ம நம்ம யாருக்காக கஷ்டப்படுறோம், நம்ம யாருக்காக சம்பாத்தியம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான். ஏன்னா நம்ம ஃபேமிலி அதாவது ஒரு லெவல்ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு லிஃப்ட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஸோ அடிப்படை வந்து ஃபேமிலி பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அட் த சேம் டைம் வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிசினஸ்ல உள்ள நல்லதுகளை பத்தி பேசணும் பிள்ளைங்கள்ட்ட. நாங்க வந்து இந்த வியாபாரம் நல்லா பண்றோம், இந்த வியாபாரத்துல சிரமங்கள் இருக்கலாம், சிரமங்கள் இல்லாத சிரமம்னு சொல்றதுக்காக சேலஞ்சஸ் இருக்கலாம். அந்த சேலஞ்சஸை பெருசு பண்ணாம அதுல உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பத்தி சொல்லி அது எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அது எந்த அளவுக்கு க்ரோ இருக்கு, நான் பிசினஸ் வரும்போது என்ன லெவல்ல இருந்தேன், இப்ப எந்த லெவல்ல இருக்கேன், நம்ம பிசினஸ் இன்கம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பத்தி எல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு கான்பிடன்ஸ் வர்ற மாதிரி பேசணும். ஏன்னா இப்போ என்ன இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடக்குதுன்னா பெரிய பெரிய வியாபாரம் விட்டு பிள்ளைகள் கூட வியாபாரத்தை விட்டுட்டு வேலைக்கு போறாங்க. ஒரு 50,000 ரூபாய், 1,00,000 ரூபாய், 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வந்து பெரிய மேட்டரே கிடையாது. நம்ம பிசினஸ் பண்ணா அதுல இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டோ, அதுல இருக்கக்கூடிய த்ரில்லிங்கோ, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்சனோ வேற எதுலையுமே இருக்காது. அதுல இருக்கக்கூடிய ஏர்னிங்ஸும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து குழந்தைகள் வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலியை பத்தியும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை பத்தியும் நல்ல வாய்ப்பை பத்தியும் அதாவது தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம நன்றியோட இருக்கணும். பிகாஸ் பேரண்ட்ஸோட அந்த பிளெஸிங்ஸ், பேரண்ட்ஸோட அந்த சாக்ரிஃபைஸ் தான் இன்னைக்கு பிள்ளைங்க வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தின நாலேஜ் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அப்பா வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பிள்ளைங்க படிச்சு வந்துட்டாங்க 20-22 வயசுல. அவங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதுனால அப்பாவை காட்டுல சில விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா கூட தெரியலாம், அதை பத்தி ஒன்றும் தவறு இல்லை, வேகமா கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் பிள்ளைங்க வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்பாட்ட இருந்து பொசிஷனை டேக் ஓவர் பண்றதுக்கு அதாவது நம்பகத்தன்மையை உருவாக்கி கொடுக்கணும், கான்பிடன்ஸ். பெரியவங்க கிட்ட பிள்ளைங்க வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா எடுத்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணி அதை சிறப்பா பண்ணி அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணும். அப்பா நான் இந்த வியாபாரத்துல இந்த பொசிஷனை நான் எடுத்தேன், இத வந்து நான் இப்படி என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணேன், அப்படி பண்றதுனால நம்ம நிர்வாகத்துல இன்னென்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எதுல போட்டு காமிக்கணும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணும். அப்பதான், ஏன்னா பெரியவங்க வந்து பிள்ளைகளுக்கு தான் எல்லாமே சேர்க்கிறாங்க, பிள்ளைகளுக்கு தான் எல்லாமே கொடுக்க போறாங்க. ஆனா ஏன் கொடுக்க தயங்குறாங்கன்னா பயம். எங்க திடீர்னு பணத்தை கொடுத்துட்டாலோ திடீர்னு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தாலோ பிள்ளைங்க அப்படி இப்படி சேட்டை பண்ணி நம்மளை பின்னோக்கி கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மாறல் பயம் இருக்கு. அந்த மாறல் பயத்தை போக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைங்க வந்து அப்பாவுக்கு அந்த குடும்பத்தில் உள்ள அண்ணன் தம்பி மற்றவங்கள்ட்ட வந்து கான்பிடன்ஸ் ஏற்படுத்தணும். அந்த மாதிரியான ஒரு கான்பிடன்ஸை ஏற்படுத்தத்தான் பிள்ளைங்க மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும், வாய்ப்புகளை தூக்கி கொடுக்கறதுக்கும் பெரியவங்களுக்கு தைரியம் வரும். அட் த சேம் டைம் பெரியவங்க வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா பிள்ளைகளுக்கு நிர்வாகத்துல ஸ்பேஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்பேஸ் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாதான் பிள்ளைங்க வந்து அதுல, அதாவது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொன்னா சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது சேல்ஸ் அல்லது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அல்லது டெக்னாலஜி அல்லது டீம் பில்டிங், இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல பொறுப்புகளை கொடுத்து அவங்கள பண்ண சொல்லணும்.
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வியாபாரத்துக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு, நிறைய தேவைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி பிள்ளைகள் வந்து புது புது இனோவேஷன் தொழில செய்யறதுக்கு முயற்சி எடுக்கும் போது பெரியவங்களும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அலோவ் பண்ணி லெசன் டூ, நீ செய்ப்பா, நீ என்ன செய்யறன்னு நான் பாக்குறோம், புதுமையை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா இப்ப வந்து நிறைய ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் இப்ப வந்து மீடியாலாம் நிறைய வந்துருச்சு. ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு பெரியவங்களும் அனுமதி கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், அதாவது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி வின் த ரேஸ், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நான் வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல உள்ளர நுழையும் போதே என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய வியாபாரம் என்ன, அந்த வியாபாரத்துல மார்க்கெட் சைஸ் என்ன, நம்ம ஊர்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு, நம்ம மாவட்டத்துல என்ன போயிட்டு இருக்கு, நம்ம ஸ்டேட்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு, இந்தியா லெவல்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு, குளோபல் லெவல்ல என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து முதல்ல ஸ்டடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன, த்ரெட் என்ன, நம்ம வந்து ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணோம்ல. ஸோ நம்ம தொழிலுக்கும் பண்ணணும், நம்மளுடைய கம்பெனிக்கும் பண்ணணும், நமக்கும் பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் வந்து எப்படின்னா, அதாவது நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எனக்கெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்லி வளர்த்தாங்கன்னா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் வந்து ஒரு தடவை தான் வரும், அது வந்து கதவை தட்டும் போது நீங்க வந்து பிடிச்சுக்கணும், இல்லைன்னா அது வந்து விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வளர்த்தாங்க. இதெல்லாம் அந்த காலம். இப்ப எல்லாம் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் ஹேங்கிங் அரவுண்ட். நம்மளை சுத்தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்கள் வந்து கொட்டி கிடக்கு. நம்மளுடைய பார்க்கக்கூடிய பார்வையும் விஷனும் தான் மாறணும். அந்த மாதிரி பார்வையும் விஷனும் மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே நமக்கு வந்து பிசினஸ் வாய்ப்பா தெரியும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ நமக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 5 பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு நினைச்சிருக்கேன். அதாவது எப்படின்னு சொன்னா, வேர் ஆர் வி, இது நான் சொல்ல ரொம்ப சாதாரண சிம்பிளான பாயிண்ட்ஸ் தான். வேர் ஆர் வி, அதாவது முதல்ல நாம எங்க இருக்கோம். இப்போ நான் மதுரையில் இருக்கேன், சென்னைக்கு போகணும் அப்படியா, ரைட். அது மாதிரி நம்மளுடைய பேலன்ஸ் ஷீட் என்ன, நம்மளுடைய நிர்வாகம் என்ன, நம்மளுடைய தொழில் என்ன, நமக்கு எவ்வளவு ரூபாய் வியாபாரம் நடக்குது, அதுல என்ன மார்ஜின் இருக்கு, அதுல என்ன ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வருது, நமக்கு நெட்டா பேட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் எவ்வளவு நிக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக் திங்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த நான் சொல்ற இந்த 5 பாயிண்டையும் திருப்ப திருப்ப டெய்லி நீங்க பார்த்தீங்கனாலே, அல்லது 10 நாளைக்கு ஒருக்க, மாசத்துக்கு ஒருக்க பார்த்தீங்கனாலே உங்களுடைய நிர்வாகம் எங்கேயோ போயிடும். வேர் ஆர் வி, அதான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில, ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது அந்த மாதிரி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்போ வந்து நான் அதை பத்தி அப்புறம் சொல்றேன். இந்த 5 பாயிண்ட் முதல்ல முடிச்சுறேன். அடுத்து வந்து ஒய் ஆர் வி தேர், நாம ஏன் இங்க இருக்கோம்? நாம மதுரையில் மட்டும் தான் பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? என் பக்கத்து ஊருக்குலாம் நம்ம வியாபாரத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாதா? இதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்னா ஸ்கேல் அப் த பிசினஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ அதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து டெக்னாலஜி வந்துட்டதுனால நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும், ஈஸியா ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியும். நம்ம பிசினஸ் வந்து பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போக சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு. அப்போ ஒய்யாகி இதை நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம் நம்ம அப்படிங்கிற அடிப்படை கேள்விகளை வந்து நம்ம வந்து கேட்கணும். அடுத்து 3வது, வேர் ஷுட் வி பி, நாம எங்க போகணும், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன, ஷார்ட் டேர்ம் இலக்கு என்ன, லாங் டேர்ம் இலக்கு என்ன, அதாவது 3 வருஷத்துல எங்க போகணும், 5 வருஷத்துல எங்க போகணும், நம்மளுடைய சேல்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அடிக்கடி நீங்க கேட்கணும், அதை பார்க்கணும். 4வது, ஹவு டு வி கெட் தேர், நாம எப்படி அங்க போக முடியும், நாம எப்படி அங்க போக முடியும். 5வது, ஆர் வி கெட்டிங் தேர், நம்ம போயிட்டு இருக்கோமா. ஸோ ஒவ்வொரு குவார்டர், ஒவ்வொரு 3 மாசம் முடிஞ்ச உடனேயும் நம்மளுடைய இலக்குக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப மதுரையில இருந்து மெட்ராஸ்க்கு போறோம் அப்படின்னா 2 மணி நேரம் ஆச்சுன்னா திருச்சிக்கு வந்துட்டோமா, அடுத்த 2 மணி நேரத்துல விழுப்புரம் வந்துட்டோமா, அடுத்த 2 மணி நேரத்துல மெட்ராஸ் வந்துட்டோமா, இல்ல ஒரு 1 மணி நேரம் முன்ன போயிருவோமா.
இதெல்லாமே வந்து அதாவது எப்படின்னா நம்மளை மெஷர் பண்ணும். இந்த 5 கேள்விகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நம்ம கேட்டோம்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஈஸியா நம்மளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர் ஆர் வி, இதே வந்து 90% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எல்லாரும் நான் வர்றேன் போறேன், ஏதோ வியாபாரம் பண்றேன், சம்பாத்தியம் பண்றேன், பேலன்ஸ் ஷீட் என்னன்னா தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை அடிக்கடி பார்க்கணும், அடிக்கடி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். இந்த 5 பாயிண்டையுமே நீங்க வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க வந்து அதை எடுத்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி நான் இன்னைக்கு எங்க இருக்கேன், போன வருஷம் நம்ம வியாபாரம் பண்ணோம், அதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணோம், அதனுடைய அப்கோர்ஸ் இப்ப வந்து கோவிட் பிரச்சனை இருக்கலாம், இல்லாம ஒண்ணும் இல்லை, இந்த மாதிரி எல்லாம் பல பிரச்சனைகள் வரும். அப்ப இந்த 60 நாள் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய டேர்ன் ஓவரை பெர் டே என்ன பண்ணணும், இந்த அடுத்த 7 மாசத்துக்கு உண்டான டார்கெட் என்ன, அதை எப்படி டிரைவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொன்னா, ஸோ அதாவது வெரி சிம்பிள், மெஷரபிள் இல்லாத எந்த வேலையுமே பண்ணக்கூடாது. எதா இருந்தாலும் நீங்க செய்யக்கூடிய வேலைகளை கிளியரா மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும். அடுத்து வந்து எந்த வேலை செஞ்சாலும் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, ஜெயிச்சா சந்தோஷம், தோத்தா அப்படியே லூஸ்ல விட்டுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போயிடும். நோ, அது கிடையாது. பிளான், ப்ரிப்பேர், எக்ஸிக்யூட். எதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். வெரி சிம்பிள். இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயமே இல்லை. இப்ப இன்னைக்கு நான் வந்து காலையில வீட்டை விட்டு கிளம்புனேன், உன்னையும் அப்படியே பார்த்தாங்க, என்னப்பா மத்தியானம் எனக்கு வந்து சாம்பார் வேணும், கூட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். அப்ப நான் சொன்னா தானே அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க, அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. மத்தியானம் போனா நான் எனக்கு சாப்பாடு கூட வைப்பாங்க. இப்ப நான் எதையோ நினைச்சிட்டு அங்க போனா வேற எதையோ வச்சிருந்தா, அது பிரியாணியே வச்சிருந்தா கூட எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ இந்த பிளான், ப்ரிப்பேர், எக்ஸிக்யூட்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண விஷயம். ஏன்னா சக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பிள்ளைங்க வந்து 90% வந்து பிளானும் பண்றதில்ல, ப்ரிப்பேரும் பண்றதில்ல, டக்கு டக்குன்னு குதிச்சிரும். எதா இருந்தாலும் நான் பாட்டுக்கு இறங்கினேன், அதை பண்ணேன், இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியா தான் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப முதல்ல அப்படியே சக்சஸ் ஆனா கூட இவங்க நினைச்ச மாதிரியே சக்சஸ் ஆனாங்களா, நினைச்சதை அடைஞ்சாங்களா? ஏன்னா இலக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ரொம்ப கீனா பார்க்கணும். இப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னொன்று வந்து வெரி சிம்பிள். நம்ம இப்ப எல்லாமே அடிக்கடி வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இந்த www. இத பண்ணாத நபரே ஒரு பச்சை பிள்ளை கூட இப்ப இருக்காது, அப்படித்தானே? என்ன அப்போ இத வந்து மத்தவங்க எப்படி பாக்குறாங்களோ இல்லையோ, வெரி சிம்பிள். நம்ம எப்படி ஒரு வியாபாரியா பார்க்கணும், நம்ம எப்படி ஒரு ஆண்டர்பிரனரா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்மளுடைய நேற்றைய செயலை அல்லது ஒரு தீசிஸ் ஏதோ எடுத்திருப்போம், ஏதோ முடிச்சிருப்போம், ஏதோ ஜெயிச்சிருப்போம், அல்லது தோத்திருப்போம், அல்லது பெண்டிங்ல இருக்கும். வாட் வென்ட் ராங், அதுல உள்ள வாட் வென்ட் ராங், நம்ம பிளான் பண்ணது என்ன, நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல தடுமாறணும், அதை எப்படி நம்ம வந்து சமாளிச்சோம், அல்லது எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இதையும் ஒவ்வொரு செயலையுமே நீங்க நோட் பண்ணி வாட் வென்ட் ராங் அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து உங்களை ஃபைன் டியூன் பண்ணாலே ஒரு காலகட்டத்துல ரொம்ப சிறப்பான முறையில வந்து பிசினஸ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து ரீட்டைல் பிசினஸ் பத்தி கேக்குறீங்க. ரீட்டைல் பிசினஸ் வந்து ஒண்ணுமே இல்லைங்க. அதாவது எல்லாரும் ரீட்டைல் பிசினஸ்னா போய் பிசினஸ்ல சக்சஸ் பண்ணவர்கிட்ட கேளுங்க, பெரிய பெரிய மாலை போய் பாருங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனியை போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்னுடைய பார்வையில அதெல்லாம் இல்லை. முதல்ல உங்களை பாருங்க. நீங்க தான் வந்து 1000 பொருளுக்கு கஸ்டமர். நீங்க ஒரு பொருள், 2 பொருள், 5 பொருளுக்கு என்ன வியாபாரியா இருக்கலாம், டீலர் இருக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கலாம். ஆனா 1000 பொருளுக்கு நீங்க தான் கஸ்டமர். அப்போ
நீங்க போய் ஒரு பொருளை வாங்க போறீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க ஏன் அந்த கடையில வாங்குனீங்க, ஏன் அது அது அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, எதனால நீங்க வாங்குனீங்களா, பிரைஸ்னால வாங்குனீங்களா, ப்ராடக்ட்னால வாங்குனீங்களா, சர்வீஸ்னால வாங்குனீங்களா, அல்லது பிளேஸ்மெண்ட்னால வாங்குனீங்களா, எது உங்களை கவர்ந்துச்சு, எப்படி நீங்க அது வாங்குனீங்க அப்படிங்கிறத நீங்க ஸ்டடி பண்ணுங்க. நீங்க உங்களை ஸ்டடி பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அப்ரூவ் கிடைக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வர்றவங்க எல்லாம் உங்க ஏஜ்ல குரூப்ல உள்ளவங்க தான். நீங்க உங்களை மாதிரி உள்ளவங்க தான் அவங்களும் கஸ்டமர். சோ அவங்களுக்கு தெரியும். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை உங்க கஸ்டமருக்கு நீங்க பண்ணி கொடுங்க. அதாவது எதுனால நான் கவரப்பட்டேன் அப்படிங்கிறத நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா சோ உங்களுக்கு பிசினஸ் வந்து ஈஸியா தெரிஞ்சு போச்சு. சோ உங்கள்கிட்ட வந்து வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமருக்கு அந்த சௌகரியமா பண்ணி கொடுங்க. எல்லா சௌகரியமும் எனக்கு வேணும், ஆனா நான் எந்த சௌகரியமும் கஸ்டமருக்கு பண்ண மாட்டேன். இப்ப நான் போனா ஏசி கடை இருக்கணும், ஒரு சலூன்ல கூட ஏசி இருக்கணும், ரொம்ப மியூசிக் இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும். ஆனா என் கடைக்கு வர கஸ்டமருக்கு ஏசி போட்டு தர மாட்டேன், ஒரு நல்ல காஃபி தர மாட்டேன். நான் போனா மட்டும் கம்ஃபர்ட் இருக்கணும். நான் சொல்ற சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிருச்சுங்களா? வெரி சிம்பிள். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களோ அதே மாதிரியான சினாரியோவை உங்க கஸ்டமருக்கு நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க எல்லாருமே வந்து பிசினஸ் வந்து நல்லா சிறப்பா இருக்கும், நிறைய பொருட்கள் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்து வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் இந்த இடத்துல சொல்லி முடிக்க விரும்புறேன். அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆசிலேஷன். நிறைய வந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா எங்க அப்பா வந்து எனக்கு வந்து இதை வந்து சின்ன வயசுலயே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. இது வந்து நான் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி ரொம்ப வருஷமா கையில வச்சிருந்தேன். என்ன அப்படின்னா, செய்த தொழிலை விட்டவன் கெட்டான், கண்ட தொழிலை தொட்டவன் கெட்டான், கடன் வாங்கி கடன் கொடுத்தவன் கெட்டான், மரம் ஏறி கைவிட்டவன் கெட்டான். வெரி சிம்பிள். செய்த தொழிலை விட்டவன் கெட்டான் அப்படின்னா இந்த இதுல இவ்வளவுதான் வாய்ப்பு அப்படின்னு கிடையாது. நல்ல இன்டெப்தா போனீங்கன்னா எல்லா தொழிலையும் மேலும் 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 முன்னேறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல ஃபார்வர்ட் இன்டகிரேஷன் போகலாம், பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் போகலாம். இப்ப எங்க தொழில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா பேக்வர்ட் இன்டகிரேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்கு, மெல்டிங் இருக்கு, பியூரிஃபிகேஷன் இருக்கு, பாலிஷ் இருக்கு, எனாமல் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் கம்பி, இப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். ஃபார்வர்ட் இன்டகிரேஷன் போடலாம், சின்ன சின்ன ஊர்ல கடை போடலாம், பெரிய ஊர்ல கடை போடலாம், அது பேர் என்ன பிரான்சைசி கொடுக்கலாம், இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி. சோ நாம எங்க இருக்கோம் அதான் சொல்றேன். வேற ஆர்வி நம்ம ஒய்ஆர்பி நாம ஏன் இங்க இருக்கோம், நம்ம எப்படி முன்னேறணும். சோ இதெல்லாமே நாம தான் முடிவெடுக்கணும். சோ செய்த தொழிலை விட்டவன் கேட்டான். அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் காசு பணம் செஞ்சாலே போதுங்க, அப்படியே மண்டையெல்லாம் புடைய ஆரம்பிச்சது. அதை பண்ணா இதை பண்ணா, அவன் வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல போய் பண்ணிட்டான், இவன் இதுல போய் ஜெயிச்சுட்டான். நோ 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 நோ. உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை ஒழுங்கா பண்ணுங்க, அதை ஆழமா பண்ணுங்க, அதை அர்ப்பணிப்போட பண்ணுங்க. கண்டத்துல இதை விட்டுட்டு அதை போய் செய்யறேன், அதை விட்டுட்டு இதை போய் செய்யறேன். நோ நோ நோ. அடுத்து கடன் வாங்கி கடன் கொடுத்தவன் கேட்டான். அதாவது உங்க கையில என்ன இருக்கு, உங்க லெவல் என்ன, நீங்க என்ன செய்யலாம், உதவியே பண்றதா இருந்தா கூட உங்க கையில இருந்தா செய்யுங்க. கேரண்டி கையெழுத்து போடுறது, அதை போய் செய்யறது, வாங்கி கடன் வாங்கி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நாலாவது மரம் ஏறி கைவிட்டவன் கேட்டான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா செய் நன்றி மறந்தவன் கேட்டான். அந்த செய் நன்றி மறந்தவன் கேட்டாங்கிறதுக்கு நான் வந்து லட்சம் உதாரணம் சொல்லலாம். சோ நம்ம ஊர்ல அது ஒரு பெரிய மேட்டர். என்னன்னா நன்றி சொல்ற பழக்கமே வந்து கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுடைய இதுல வந்து அம்மா காலைல காஃபி கொடுத்தா கூட தேங்க்ஸ் சொல்றது இல்லை, சோறு போட்டா கூட தேங்க்ஸ் சொல்றது இல்லை, ஒரு ஆட்டோக்காரர் கூட நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றது இல்லை. ஏன்னா அது எப்படி இந்த கல்ச்சர் இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னே தெரியல. ஸோ நீங்க வந்து நன்றி சொல்லி பழகுங்க, நன்றியோட நினைங்க. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்களையும் உங்களுடைய எல்லா இதையும் வந்து நீங்க நன்றியோட என்னைக்கு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லதே நடக்கும். கிட்டத்தட்ட எனக்கு கொடுத்த டைம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. நான் பேச சொன்னா பேசிட்டே இருப்பேன். நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்க வந்து கேள்விகள் கேளுங்க.
உங்களுக்கு என்ன கேள்விகளோ அதை கேளுங்க. அதுக்கு என்னால முடிஞ்ச என்னுடைய 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன பதில் சொல்லணுமோ சொல்றேன். ப்ளீஸ். ஐ திங்க் சோ. சரியா மேடம்? சார் சரியா? சார் கரெக்ட் சார். நீங்க சொன்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற क्वेश्चंसக்கான பதில் உங்ககிட்ட ஆமா ப்ளீஸ். கண்டிப்பா. Dear participants, for the next half an hour 6:30 வரைக்கும் it is Q&A session, question and answer session தான். So உங்களுக்கு இருக்கிற doubts ஏதாவது clarify பண்ணணும் அப்படின்னா please raise your hand and ask your question, or chat boxல போடணும்னாலும் பரவாயில்ல போடுங்க. Yes சங்கவி. வணக்கம் சார், என் பேர் சங்கவி. சங்கவி, क्वेश्चन கேட்கிறதுக்கு முன்னாடி if you don't mind வீடியோ அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா சார்க்கும் கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். ஓகே மேம். Thank you. சார், நீங்க ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரினருக்கு மோட்டிவேஷன் எதனாச்சும் கொடுக்க முடியுமா சார்? ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரினர் மோட்டிவேஷன் எங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை நீங்க பார்த்தாலே தெரியும். அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னா 2010ல வந்து நாங்க வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியா மாறினோம். அன்னைக்கு தேதிக்கு எங்களுடைய சேல்ஸ் டர்ன்ஓவர் வந்து 200 crores. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ரவுண்ட் அபவுட் 2000 crore நாங்க வந்து தாண்டுவோம். அன்னைக்கு எங்களுடைய மார்க்கெட் கேப் வந்து 100 crores. இன்னைக்கு எங்களுடைய மார்க்கெட் கேப் வந்து 1442 crores. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வேணும்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க தாராளமா என்னை கூப்பிடலாம். ஃபியூச்சர் ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் என் தொழிலை பத்தி நான் வந்து ஃபியூச்சரை வந்து நான் பெருமைக்கு சொல்ல விரும்பல. மோரார்லெஸ் நான் இது வரைக்கும் கணிச்ச நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. என்னுடைய இப்போ இந்த தொழிலையே ஒரு 3 விதமான பெரிய மாற்றங்கள் இருந்தது. இப்போ கூட உங்க சார் கேட்டாரு அந்த ஹால்மார்க்கிங் சமாச்சாரம் பத்தி, அதை பத்தியும் பேசலாம். நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க என்னுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஒரு 10 வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட் லேசா கோத்ரூ பண்ணிட்டு என்னைய கூப்பிடுங்க, நான் வரேன். ஆனா என் தொழிலை பத்தி கேட்டா தான் எனக்கு தெரியும். மற்றதை பத்தி ஓரளவு தான் என்னால சொல்ல முடியும். ப்ளீஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Yes Shruti. குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங். சார், உங்களோட ஆரம்ப வாழ்க்கையில நீங்க என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் சார் எதிர்கொள்வீங்க? டெய்லி சேலஞ்ச் தான்மா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்க வந்து நல்லா தெரிஞ்சுங்க, சேலஞ்ச் இல்லைன்னா லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. சேலஞ்சை வந்து எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கன்வெர்ட் பண்றோம், அதான் விஷயம். பார்வை தான், கோணம் தான். இந்த எவ்ரி டே மனுஷனுக்கு வந்து சேலஞ்ச் இருக்குதான் செய்யும். இன்ஃபேக்ட் வந்து ஓப்பனா சொல்லணும்னு சொன்னா எங்க அப்பா வந்து எனக்கு வந்து 1979 கொஸ்டின் கொடுத்தான்னு சொல்லல. அன்னைக்கு அவங்க வந்து எனக்கு கொடுத்தது வந்து ஒரு 12 கிலோ, ஒரு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு 6 லட்சம் ரூபாய் 7 லட்சம் ரூபாய் முதல் இருக்கும் அன்னைக்கு தேதிக்கு. அன்னைக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய தொகை தான். 84, 85ல வந்து நாங்க வந்து குரோர்பதி ஆயிட்டோம். அஃப்கோர்ஸ் அந்த சின்ன வயசுலயே. அப்புறம் 1991ல நான் வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்றேன், அலோக் பண்றேன், இது பண்ணேன். இப்ப நான் சொன்னல, செய்ததுள்ள விட்டவன் கேட்டான், கண்டது எல்லாம் எனக்கே பாடம். எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரு. ஆனாலும் நானும் அதை ஒழுங்கா கேட்கல, கண்டதை செஞ்சு பூராத்தையும் இழந்து 1990ல 0. அதாவது என் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் போட்டாச்சுன்னு சொன்னா நெட்டா டேலி பண்ண 0. 21/10/1991 அன்னைக்கு தேதிக்கு தான் நான் தங்கமேங்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றேன். அன்னைக்கு தேதிக்கு என்னுடைய அசெட் லயபிலிட்டி 0. நான் வந்து 0 அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும் எனக்கு. ஆனா என்கிட்ட இருந்தது என்ன? என்கிட்ட உள்ள தொழில், என்கிட்ட உள்ள நேர்மை, நாணயம், இதை மட்டும் நம்பி நாங்க அன்னைக்கு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சோம். இன்னைக்கு இத்தனை பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம். அதாவது நிறைய மாற்றங்கள் வரும், நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும். எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் த பீப்புள் ஆஸ் தே ஆர், அக்செப்ட் த சினாரியோ. அந்த நிலைமையை நீங்க வந்து அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு அதுல என்ன கத்துக்கிட்டோம், அதை என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். இந்த 5 பாயிண்ட் நான் சொன்னாங்கம்மா, இது நீ திருப்பி 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 பார்த்தீங்கனாலே போதும். இத வந்து நம்ம வந்து பயப்படவோ கஷ்டப்படவோ கூடாது. எல்லாமே ஏத்துக்கணும்.
எல்லாமே ரிலாக்ஸா இருக்கணும். ஒரு காம் மைண்ட்ல இருந்து நம்ம பிசினஸ் பண்ணோம்னா எந்த கீ லெவலுக்கு போனாலும் நம்ம மேல் லெவலுக்கு வரலாம். ஒரே விஷயம், நாம பண்ண தப்பு என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம திருத்தணும்னாலே நம்ம மேல் நோக்கி வந்துடலாம். Thank you, Shruti. Thank you, sir. Sir, அடுத்தது மிஸ்டர் படாருதீன். Okay. ஹலோ மிஸ்டர் படாருதீன், உங்களுக்கான கேள்வியை கேளுங்க. Hello, sir. Good evening. குட் ஈவினிங். Nice to meet you, sir. சொல்லுங்க. So you're on mute. Please unmute yourself. Sir, you're on mute, sir. Please unmute and speak, sir. You can go for the next question. Some questions in chat box. Sir, chat boxல இருக்க questions படிக்கிறேன் சார். லட்சுமின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஐயா, jewelry business is quite complex and how did you manage to sustain it? இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது? வெரி சிம்பிள். இங்க வந்து நிறைய பொம்பளை பிள்ளைலாம் இருக்காங்கல்ல, அப்ப சமையல் பண்றது வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இல்லையா? அத வந்து அவங்க எல்லாமே 10-12 வயசுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, நல்லா சஸ்டைன் பண்றாங்களே. அது போக வந்து இப்ப வந்து சமையல் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு கலை, சமையலை சிறப்பா பண்றதுங்கிறது ஒரு கலை. அதாவது பிரியாணி பண்ண தெரியுமா? பண்ணுவேன். பிரியாணி சிறப்பா பண்ணுவியா அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேர் பதில் சொல்ல மாட்டான். பிரியாணி பண்ணுவேன்னு சொல்லுவான். ஸோ வியாபாரத்தை வந்து அதாவது சொல், செயல், மூச்சு, காத்து எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து வியாபாரத்தை தவிர வேற சிந்தனையே இருக்காது. இன்னொன்னு வந்து மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அந்த மாற்றத்தை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது, நாளை கழிச்சு என்ன ஆக போகுது, எப்படி மார்க்கெட் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணி அதை நோக்கி நம்ம வந்து முதல்லயே ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிட்டோம்னு சொன்னா அந்த மாற்றம் வரும்போது நமக்கு வந்து அது வந்து பழக்கமா இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். அந்த மாற்றத்தை எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து அது வரும்போது நமக்கு வந்து அது ஹர்டலா இருக்கும். ஸோ வியாபாரத்தை வந்து முழு இன்வால்மெண்டோட, டெடிகேஷனோட, வேற வேற அதாவது சொல், செயல் எல்லாமே வந்து வியாபாரத்துல தான் இருக்கும். அதாவது இன்னொரு ஒரு விஷயம் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன். நிறைய பேர் வந்து பணம் சம்பாத்தியம் பண்றதுக்காக தொழிலுக்கு வர்றாங்க. Am I right? Yes, absolutely right. கிடையாது. பணம் வந்து ஒரு உபபொருள். பணம் வந்து செகண்டரி தான். அதாவது பார்க்கடலை வந்து பகவான் அவங்க எல்லாம் தேவர்களும் அசுரரும் சேர்ந்து கடையும் போது அமிர்தம் வந்தது. ஆனா அமிர்தத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பல பொருள்கள் வந்தது இல்லையா, உபபொருள்கள். அந்த மாதிரிதான் இதுல வந்து ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்சனும், நீங்க 100 பேருக்கு வேலை கொடுக்குறீங்க, 1000 பேருக்கு வேலை கொடுக்குறீங்க, அவ்வளவு குடும்பங்கள் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியால வந்து எனக்கு தெரிய ஒரே ஒரு பஞ்சம் தாங்க இருக்கு. என்ன பஞ்சம்னா ஐடியா பஞ்சம். இந்த ஐடியா மட்டும் நீங்க கரெக்டா ஃபார்ம் பண்ணி நீங்க கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா லட்சம் கோடிலாம் ஒண்ணுமே இல்லைங்க, ஈஸியா சம்பாதிக்க முடியலாம். ஸோ அந்த ஐடியா அது வந்து அந்த சரியான சினாரியோல நீங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ரெண்டும் இருக்கு, நேரங்காலம். அதை சரி அப்படிலாம் பண்ணு சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், பணமும் தன்னால வந்து. ஓகே. Sir, we are facing very pandemic situation right now. So we are facing very pandemic situation right now. As a businessman who could handle any financial crisis in a very good manner. Otherwise, it will not be go in a correct way. So, sir, you already told you that money doesn't matter. Money,
you it's a passion or idea is very important. Suppose those Yeah. person who don't have any idea, or those who have no passion about this kind of business, but they have enough money in it. So that kind of personality, he can easily get rid of this kind of business. So how can you withstand that person? For what you can suggest for that? அதாவது உங்க கேள்வியை நான் தமிழ்ல திருப்பி, ஏன்னா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இது. அதாவது பணம் இருக்கு, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. என்ன செய்யணும்னு தெரியல. அப்படி கேட்டா என்ன செய்யணும்? ஏன்னா அதுல இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல என்ன செய்யணும்? வெரி சிம்பிள். நீங்க வந்து இன்வெஸ்டரா மாறிடணும். ஒரு இன்வெஸ்டரா மாறிட்டு நீங்க ஒரு 4-5 விஷயங்களை எடுத்து, இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்ப எங்க மாதிரி தொழில, இப்ப என் தொழிலை பத்தி எனக்கு நிறைய சொல்ல தெரியும். இப்ப வந்து நாங்க வந்து 2-3 புது ஆப்ஷன் நாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, வியாபாரத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு வியாபாரம் பண்ண தெரியுது, சில பேருக்கு பணம் இருக்கு. இப்ப எங்களுக்கு வந்து நிர்வாகம் இருக்கு. இப்ப நாங்க வந்து அந்த 3ஐயும் நாங்க வந்து ஒண்ணாக்குறோம். பணம் இருக்கிறவன் பணம் போடுறான், வேலை பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறவன் வேலை பார்க்கறான், நிர்வாகம் பண்றதுக்கு நாங்க நிர்வாகம் பண்றோம். சோ கிடைக்கிற மார்ஜினை வந்து ஒரு ஷேரிங்ல எல்லாரும் பிரிச்சுக்கிறோம். இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பிரான்சைசி மாடல் அப்படிங்கிற போது, இப்ப தங்க தொழில வந்து அசலுக்கு என்னைக்குமே மோசம் இருக்காது. ஏன்னா தங்கம் என்னைக்குமே அது வந்து வீணா போறது இல்ல, என்னைக்குமே போட்ட முதலுக்கு லாஸ் இருக்காது. ஆனா மார்ஜின் வந்து ஒரு நிதானமா இருக்கும். அப்ப அந்த பிராண்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க எப்படி சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு, பட் அவங்க கொஞ்சம் உழைக்க வேணும். எங்களுடைய ஐடியாவும் இருக்கும். ஸோ பிரான்சைசி பிசினஸும் நாங்க வாய்ப்பு கொடுக்குறோம். தேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நல்ல ஒரு சிஏ படிச்சவங்க, ஏன்னா ஒரு இன்வெஸ்டரா மாறணும் அப்படின்னு சொன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டை கணிக்க தெரியணும், பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்க்க தெரியணும், அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்றது ரைட்டா தப்பான்னு புரிஞ்சுக்க தெரியணும், அந்த வியாபாரத்துக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கான்னு பார்க்க தெரியணும், அந்த வியாபாரத்தை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போக முடியுமான்னு பார்க்க தெரியணும். இதெல்லாம் போக அந்த வியாபாரி உண்மையானவனா கரெக்டானவனான்னு பார்க்க தெரியணும். அதாவது இன்னைக்கு கூட அந்த வியாபாரம் சுமாரா இருக்கலாம், ஆனா அந்த ஆள் நல்லவன், அவன் கெட்டிக்காரன், அந்த வியாபாரத்தை நல்ல பெருசா எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க விலை கொஞ்சம் கூட கொடுத்தனாலும் வாங்கலாம். அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த நபர் சரியில்லை அப்படின்னா அவன் சீப்பா கொடுத்தா கூட வாங்கலாம். உங்க சொல்லி education is very compulsory for doing any kind of business, especially now we are in online platform, so an ordinary people cannot do such things. So can you give any suggestion for those businessmen? அதாவது நீங்க இதுல வந்து அவசரம் கூடாது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், என்ன எடுத்துங்க, நான் வந்து பியூசி ஃபெயில்ல. പക്ഷെ സാർ ரொம்ப മാറുന്ന explanation എനിക്ക് വളരെ happy. I am very happy you describing a very polite and very easy manner. So I am deeply impressed your speech. So that is why I asking you again and again. Okay. No. அதாவது எனக்கு இதுல ஒரே ஒரு சந்தோஷம் தான். அதாவது நான் பேசுறத கேட்டு ஒரு 2 பேர் நான் பாக்கியில நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா போதும். அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கடந்த ஒரு 5-6 வருஷமா நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணி. சார் actually I am a Malayali. தமிழ் கொஞ்சம் தெரியும், அதிக அளவுக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியாது. Even though I can hear your voice and I could understand what you said, what you told me, like okay. Thank you sir. Okay sir. Okay. Your politeness is good. Very good. Thank you sir. Next question போலாமா? Yes sir. Chat boxல question type பண்ணிருக்காங்க sir.
This is Jayalakshmi from Palanisamy College Arts. What are all innovative technologies you introduced into your jewelry business in this competitive market? What are all innovative technologies? Very good, very good. அதை நீங்க ஸ்பீச்ல படிக்கும் போதே சொன்னீங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்களுடைய சக்சஸ்க்கு மொத்தம் 5 பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம். அந்த 5 பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி. There is no compromise in quality. Then குவாலிட்டிக்கு அடுத்து சாய்ஸ். There is no compromise in choice. Third வந்து பெர்ஃபெக்ஷன். பெர்ஃபெக்ஷன்னா இப்ப காஞ்சிபுரம் மட்டும்னா காஞ்சிபுரத்துல தான் பண்ணணும். அதை கொண்டு போய் ஆரஞ்சில பண்ணிட்டு காஞ்சிபுரத்துல பண்ணின்னு சொல்லக்கூடாது. பெர்ஃபெக்ஷன். ஃபோர்த் வந்து பிரைஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி கஸ்டமருக்கு நான் கொடுக்கணும். ஃபோர்த் வந்து பிரைஸ். ஃபிஃப்த் வந்து பைபேக் கேரண்டி. இப்போ இந்த இந்த 5ஐயுமே நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து முதல்ல வந்து எனக்கு வந்து என் தொழில் வந்து ரொம்ப அத்துப்படியா இருக்கணும். அப்போ நான் வந்து எங்க ஜெயிக்கிறேன், எங்க தோக்குறேன், என்ன ஏது அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து டெக்னாலஜி நான் யூஸ் பண்ணணும். என்னுடைய அது பேர் என்ன, ஒவ்வொரு பில்லையும் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, என்னுடைய வீக்னஸ் என்ன, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரெண்டுமே இன்வென்ட்ரி தான். என்னுடைய வந்து ஸ்டாக் நான் வந்து இப்போ என் கடையில் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ 2 பவுன்ல செயின் கட்டிங்கன்னா நான் 25 செயின் காமிப்பேன். அதுதான் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த், அதுதான் என்னுடைய வீக்னஸ். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து தங்கம் வந்து கிராம் 4500 ரூபாய் ஆச்சு. அப்போ வந்து ஹோல்டிங் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 10%, 8% அப்படின்னு சொன்னா அதுவே கிராமுக்கு 400 ரூபா 300 ரூபா வந்துடும். ஸோ நான் சம்பாத்தியம் பண்ணாலும் பேங்குக்கு அந்த வட்டி நான் கொடுத்து ஆகணும். அப்போ என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நான் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றேன், அப்போ அதுக்கு வந்து என்னுடைய டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டெக்னாலஜி அண்ட் டீம் ஒர்க். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைசிங்க, காம்படிட்டிவ் பிரைஸ். முதல்ல மிஞ்சிலாம் எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ ஒரு பொருள் வருது அப்படின்னா இது வந்து 100 ரூபாய் எனக்கு காஸ்ட். உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன், மெட்ராஸ்ல என்ன விற்குது 115 ரூபா, கோயம்புத்தூர் என்ன விற்குது 114 ரூபா, உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன் 114,000 ரூபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். அதான் காம்படிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் பிரைசிங். அதுக்கப்புறம் 2000ல நான் வந்து சைனா போயிட்டு வந்தேன். அன்னையில இருந்து மாறிட்டேன். என்னன்னா கம்பேரே பண்ணக்கூடாது, காம்படிட்டிவா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நமக்கு என்ன செலவு, ரைட்டு 100 ரூபாய் காஸ்ட், செலவு எவ்வளவு 3 ரூபாய், நமக்கு லாபம் எவ்வளவு 3 ரூபாய், 106 ரூபாய். மார்க்கெட்டில் 114 ரூபாய் வித்தா கூட பரவாயில்ல, 106 ரூபான்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணும். அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய காஸ்டையும் நீங்க வந்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணிக்கணும், உங்களுடைய செலவையும் நீங்க கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கால்குலேஷன்லாம் வேணும்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து நல்ல சாஃப்ட்வேர், நல்ல டெக்னாலஜி. இப்போ நாங்கெல்லாம் வந்து சாப்ல ரன் பண்றோம், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அது போக வந்து டெக்னாலஜிக்கு பணம் செலவழிக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து தயங்கக்கூடாது. அதெல்லாம் பண்ணா ரொம்ப இனோவேஷனா இருக்கும். அதனால நாங்க வந்து இப்போ வந்து நாங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கோம். அது வந்து தியரி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரெயின் பேர். எங்களுடைய பாட்டில் நக்க எடுத்து விடுறது, அதாவது ரைட் ப்ராடக்ட், ரைட் பிளேஸ், ரைட் டைம். எங்களுக்கு 47 கடை இருக்கு. எந்த பொருளை எங்க விற்கணும். இப்ப ராமாவரத்துல விற்கக்கூடிய ஒரு பொருளை கொண்டு போய் நான் வந்து மதுரையில வச்சா விற்காது, மதுரையில விற்கிற பொருளை கொண்டு போய் கோயம்புத்தூர்ல வச்சா விற்காது. ப்ராடக்ட் எல்லாம் தங்கமா தான் இருக்கலாம். ஸோ அங்க உள்ள பீப்புளோட டேஸ்ட், அவங்களுடைய தேவை, அவங்களுடைய நீடு எல்லாமே வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து வைக்கும்போது அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியில் நாங்கள் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி காஸ்ட் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாங்கள் வந்து கவனமாக பார்ப்போம். அதாவது எங்களுடைய இன்எஃபிஷியன்சியை நாங்கள் வந்து கஸ்டமர் தலையில கட்டக்கூடாது. ஸோ நான் எங்கேயாவது கோட்டையை விட்டுட்டு அதனால 2 ரூபா ஒரு செலவு வந்து அந்த 2 ரூபா செலவை கஸ்டமர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா இட் இஸ் நாட் கரெக்ட். இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா இட்லிக்கு இட்லி வேலை, தோசைக்கு தோசை, அந்த மாதிரி கரெக்டா நான் ஃபிட் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா கஷ்டம் தான். ஸோ ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து பிரைசிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இனோவேஷன் சொன்னோம்னா நிறைய டெக்னாலஜிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து எங்களுடைய
டீம் பில்டிங் வந்து ஒரு 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 பெரிய சவால். ஏன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கீழே உள்ள கடைசி எம்ப்ளாயி வரை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் தனியா செக்ஷன், அவங்களுக்கு ஸ்டாக் டர்ன் ரேஷியோ என்ன, அவங்களுடைய டார்கெட் என்ன, இன்னைக்கு என்ன வியாபாரம் பண்ணணும், இன்னைக்கு எவ்வளவு தூரம் ஓடணும். இப்போ அந்த முதல்ல அந்த மலையாளி கேட்டார்ல, அதாவது இந்த 60 நாள் பேண்டமிக்கு நம்ம கடையெல்லாம் அடைச்சிட்டோம், பரவாயில்ல, அப்ப இந்த நாள்கள்ல எவ்வளவு நம்ம சம்பாத்தியம் பண்ணணும், எப்படி பண்ணா நம்ம மேல் நோக்கி வர முடியும், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பிளான் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது வந்து பேக் ஆஃபீஸ்ல இருந்து நாங்க வந்து பண்ணிட்டே இருப்போம். இனோவேஷன் நிறைய பண்றோம், அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல நிறைய இனோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம், ஃபினான்ஸ்ல நிறைய இனோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்னாலஜியில் நிறைய இனோவேஷன் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து காம்படேட்டிவ் பிரைசிங் பண்றதுக்காக நாங்க வந்து அதை அனலைஸ் பண்றோம்ல, அதுவே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய இருக்கு. ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். செந்தமிழ் செல்வி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க சார். அவங்க இப்ப ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ்ல கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. அதாவது ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ்ல ரூரல் ஏரியாஸ்ல பண்றதுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் சஜஷன்ஸ் கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்க சார். அதாவது இப்ப எனக்கு என்னமோ ரூரல் ஏரியா தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரூரல் ஏரியா தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரூரல் ஏரியால வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசினஸ்ல வந்து 2 விஷயம். ஒன்னும், அதாவது மற்றவங்க எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் எப்படி பார்ப்பேன்னு சொல்றேன். இப்போ ஒரு கடை போடுறோம், அதுல ஜெயிக்கிறோம் அல்லது தோக்குறோம். அப்போ ஒரு 1000 நாள்ல நம்ம ஜெயிச்சோம்னா எந்த லெவலுக்கு வருவோம், தோத்தோம்னா எந்த லெவல்ல தோப்போம், நமக்கு என்ன அந்த அந்த தோல்வியை தாங்க முடியுமா, நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் அக்செப்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது ரூரல் ஏரியால வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி, அடுத்து செலவு கம்மி. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி காஸ்ட் மெட்ராஸ்ல வச்சுன்னு சொன்னா சாதாரண 25,000 30,000, அது இல்லாம நேக்கடையில எல்லாம் அவங்களால இது பண்ண முடியாது. இதே இது வந்து ரூரல் ஏரியால இப்போ வந்து அருப்புக்கோட்டையில நான் கடை போட்டேன்னா 12,000 தான். ஸோ என்னுடைய ரிஸ்க் ஆஃப் வின்னிங் வந்து ஜாஸ்தி. அது போக வந்து எப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த விற்கக்கூடிய பொருள்ல வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி நீங்க கரெக்டா கொடுத்தீங்கன்னா கஸ்டமருடைய கான்பிடன்ஸை வந்து நீங்க வந்து ஈஸியா வாங்கிடலாம். இன்னொன்று வந்து ரூரல் ஏரியால வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல பிசினஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா டக்குன்னு போயிடும். ஸோ 2 tier 3 tier சிட்டிஸ்ல வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப, அதாவது வின்னிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. கொஞ்சம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மார்க்கெட்டை நல்லா ஸ்டடி பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னா பெரிய மார்க்கெட்ல போய் கால் வைக்கிறத காட்டிலும் ரூரல் மார்க்கெட்ல கால் வைக்கிறது சக்சஸ் பண்றதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். நைஸ், தேங்க்யூ சார். சார் அடுத்த क्वेश्चन வந்து ஃபேமிலி மேனேஜ் பிசினஸ்ல என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ், வாட் ஆர் தி சேலஞ்சஸ் இன் மேனேஜிங் a family business? ஒண்ணும் இல்லைங்க, பிள்ளைங்க வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஃபினான்சியல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம பிள்ளை இருக்காரு, அவர் வந்து ஒரு நல்லா படிச்சுட்டு வர்றாரு, அவருக்கு வந்து அவருடைய கொலீக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு 80,000 சம்பளம் வாங்குறாங்க, 1 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளும் 1 லட்சம் கொடுத்து தான் நம்ம பிள்ளைய ஹையர் பண்ணும். நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், எல்லாமே உனக்கு தாண்டா, எல்லாமே உனக்கு தாண்டா, எல்லாமே உனக்கு தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்குறது. ஒரு கை செலவுக்கு ஒரு 10,000 20,000 கொடுத்துட்டே இருக்கும். நோ 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 நோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல நம்ம பிள்ளையோட, ஏன்னா நம்ம பிள்ளைய நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ஃபினான்சியல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும். அடுத்து வந்து ஒரு 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 இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், குற்றம் பார்ப்பின் சுற்றம் இல்லை, சுற்றம் பார்ப்பின் குற்றம் இல்லை. நீங்க வந்து எல்லா யார்கிட்டயுமே கோளாறா பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க கண்ணுக்கு கோளாறா தான் தெரியும். அது வந்து ஃபேமிலியா இருந்தாலும் சரி, எம்ப்ளாயியா இருந்தாலும் சரி, அட் த சேம் டைம் அவங்கள்ட்ட உள்ள பாசிட்டிவா நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தெரிய ஆரம்பிக்கும்.
இன்னொன்னு வந்து எல்லாமே நல்லது கெட்டது எல்லாமே உள்ளதாங்க வாழ்க்கை. ஒரு சில நல்லது கெட்டதெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும். அதை வந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருந்தா 4 பேரை வச்சு பாராட்டணும். தவறா இருந்தா தனியா கூப்பிட்டு திருத்தணும், புரிய வைக்கணும், வையக்கூடாது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மேட்ரு. அது ஏன்னா இளைய தலைமுறை வந்து டக்குன்னு பின்வாங்கிடுவான், டக்குன்னு இதாயிடுவான். ஸோ பெரியவங்க வந்து இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி போயிட்டு அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸ்ல நம்ம தலையிடக்கூடாது. அப்பா நீ இந்த பணம் நீ வச்சுக்க, நான் செலவு பண்ண பொறுப்பாப்பார். பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கொடுக்கணும், பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், பிள்ளைகளை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். பிள்ளைகளை வந்து நம்மளுடைய பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கு, நம்ம எந்த அளவுக்கு போகணும்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னாலே நல்லா ஃபேமிலி பிசினஸ் வந்து நல்லா சிறப்பாகும். ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலி பிசினஸ்ல வந்து அந்த பெரியவங்க சொல்றத மட்டும்தான் கேட்கணும்னு கொண்டு வர்றாங்க. அதுதான் தப்பு. சின்னவங்க சொல்றதையும் பெரியவங்க கேட்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாகுது. ஓகேயா? எஸ் சார். இன்ஃபேக்ட் அடுத்த क्वेश्चनக்கும் சேர்த்து தான் சார் நீங்க பதில் சொல்லிருக்கீங்க. ஃபேமிலி பிசினஸ் ஃபெயில், வாட் வுட் பி தி ரீசன் கேட்டிருக்காங்க. சரி, இத வந்து நான் வந்து ரெண்டு இது சொன்னா எப்படி ஜெயிக்கும்னு சொல்றேன். இந்த கேள்வியவே ஏன் ஃபேமிலி பிசினஸ் தோக்குதுன்னு கேக்குறீங்கல்ல, அதை விட்டுட்டு எப்படி செஞ்சா ஃபேமிலி பிசினஸ் ஜெயிக்கும், இந்த கேள்வியில சின்ன மாற்றம். தோக்குறோங்கிறத விட்டுட்டு ஜெயிக்கும், நம்ம வந்து பாசிட்டிவா தான் பார்க்கணும். அது 2 விஷயங்க. மாசம் எம்ஆர்எம் நடத்துங்க கடையில, மந்த்லி ரெவ்யூ மீட்டிங். நம்ம கடையோ ஆபீஸோ என்னவோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒவ்வொரு பிள்ளைங்க, ஒவ்வொரு இது பொசிஷன், அல்லது ஒரு மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், இப்படி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வாரியா உட்காந்து A to Z, அதாவது போன மாசம் என்ன பண்ணோம், இந்த மாசம் என்ன பண்ணோம், இதுல உள்ள நல்லது கெட்டதுங்க, நம்ம சேல்ஸ் டார்கெட் என்ன, அது நடந்துச்சா, அது நடக்கலையா, ஏன் நடந்துச்சு, அது பூரா ரிவ்யூ பண்ணி அடுத்த மாசம் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அடுத்த மாசம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்க கையில கொடுத்துருங்க. நீங்க பிள்ளைகளே எனக்கு மேனேஜர் கையிலேயே பொறுப்பை கொடுத்துருங்க, அவனே எல்லாம் பார்த்துக்கணும். அவனோட கேள்வி மட்டும் நீங்க வந்து ஃபைன் டூன் கேட்டு ஃபைன் பண்ணி இந்த 5 கேள்வி நான் சொன்னல வேற ஆபி இந்த மாதிரி நீங்க கேட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு சொன்னாலே எல்லாருமே சரியா வந்துடும். இதே தாங்க குடும்பத்திலையும் மாசத்துல ஒரு நாளோ 2 மாசத்துல ஒரு நாளோ அல்லது 3 மாசத்துக்கு ஒரு நாளோ ஃபேமிலி மீட்டிங் போடுங்க. எல்லாரும் உட்காரணுங்க. எப்படி நண்டு சிண்டுல இருந்து பெரியவங்க வர, தாத்தா பாட்டியில இருந்து, அப்பால இருந்து, அம்மால இருந்து, அண்ணன் தம்பியில இருந்து, மாமன், எல்லாரும் உட்காரணுங்க. இந்த 3 மாசத்துல யார் யார் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணா, யார் யார் என்ன செஞ்சா, யார் யார் தேவையில்லாத செலவு பண்ணா, யார் யாரு நிறைய வருமானம் பண்ணி கொண்டு வந்தா. ஸோ பாராட்டுறதையும் பாராட்டிடணுங்க, திட்டுறதையும் திட்டிடணுங்க, திருத்திக்கணுங்க. அதோட அந்த மீட்டிங் முடிச்சு வெளியே போகும்போது நல்ல டின்னர் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா போயிருங்க. அதாவது நம்மளுடைய நல்லது கெட்டதை நம்மளே ஒரு அலசி ஆராய்ஞ்சு எதை நல்லதை நிறைய பண்ணுப்பா, கெட்டதை விட்டுருப்பா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து புரிய வச்சு பண்ணோம்னு சொன்னா, அதே மாதிரி அடுத்த 3 மாசத்துக்கு அடுத்த 2 மாசத்துக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் வருது, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் வருது, யாருக்கு என்ன வேணும். அதாவதுங்க இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்த விரும்புறேன். நீங்க வந்து இந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வந்து ஏன் தோத்து போகுது கேட்டீங்கல்ல, எப்படி ஜெயிக்க வைக்கணும்னு நான் சொல்றேன். தேவை ஆசைங்க. எப்படி எந்த இதுக்குமே தேவை ஒண்ணு இருக்குங்க, ஆசை ஒண்ணு இருக்குங்க. அதாவது நான் வந்து மத்தியானம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் பிரியாணி சாப்பிட்டா அதுக்கு பேர் ஆசை. டெய்லி சாப்பாடு சாப்பிட்டா போதும், அது தேவை. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சுட்டீங்களா? தேவை வேற, ஆசை வேற. இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஃபேமிலியில வந்து என்னன்னா ஆசைய கொண்டு போய் அவங்க மத்தவங்க மேல திணிக்கும் போதுதான். இப்ப வேற ஒண்ணும் இல்ல, அவங்க அப்பாவே நான் வந்து இன்ஜினியர் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுப்பாரு, அவர் படிக்க முடியல, அதுக்காக நான் இன்ஜினியர் படின்னு ஆசை. அவன் தேவை வேற, அவனுடைய மோட அவன் வளர்ந்து வந்த இது வேற, அவனுடைய இது வேற. அதே மாதிரி இந்த தேவை ஆசை இந்த 2 சப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி எல்லாரும் உட்கார்ந்து மீட்டிங் போட்டு
அப்பா இது தேவையா ஆசையா? தேவைன்னா என்னைக்கு பண்ணணும், அதை இமீடியட்டா பண்ணணும். ஆசைன்னா எப்ப பண்ணலாம்? நீ ஆசைப்படாதேன்னு நான் சொல்றேன். அந்த ஆசைப்படுறதுக்கு உண்டான தகுதியை வளர்த்துக்க, அதை அடையிறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும். உடனே போய் இஎம்ஐல போட்டு கார் வாங்கக்கூடாது. ஒரு 15 லட்சம் ரூபாய் காரணம் ஒரு 8 லட்சம் 9 லட்சமா சேர்க்கறதுக்கு என்ன வழின்னு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு இஎம்ஐ போட்டு கார் வாங்க. அந்த தேவை ஆசை அந்த 2 கான்செப்டை நீங்க வந்து ஃபேமிலி மீட்டிங்ல வச்சு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா 90% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம 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 என்ன ஜெயிச்சு வந்தோம், நம்ம என்ன தோத்து வந்திருக்கோம், நம்மளுடைய பிரசன்ட் சினாரியோ என்ன, நம்ம குடும்பத்தினுடைய வெல்த் என்ன, நம்ம குடும்பம் எந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியணும். பெரியவங்க இருந்து சின்னவங்களுக்கு வர தெரியணும். இப்ப வந்து இந்த ஃபேமிலி பிசினஸ் ஃபேமிலி மேனேஜ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பெரியவங்களே முடிவெடுத்துட்டு போயிடுவோம். சின்னவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதே இல்லை. அவங்களுக்கு அதுல வந்து பொறுப்பு கொடுக்கறது இல்லை. அப்படி நீங்க பொறுப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நம்மளோட சேர்ந்து தோல் தூக்கி நம்ம குடும்பத்தையும் நம்மளையும் மிக சிறப்பான முறையில காபந்து பண்ணுவாங்க, சிறப்பா செய்வாங்க. அதுல ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை. நாங்களாம் அப்படித்தான் இருக்கோம். இது எங்களுடைய பிசினஸ்லயும் வீட்லயும் நடக்கக்கூடிய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கரெக்டா? மேபி அவங்க பார்த்தலாம் தெரியும். இல்ல சார், இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். எல்லாத்தையும் நீங்க சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ்ஸும் புரிஞ்சுக்கலாம், நல்லதை அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம், எல்லாரோட ஐடியாஸும் கேட்டுக்கலாம். நல்ல ஐடியா. ஆமா, இப்ப புது மருமக வந்தாரு. அவர் வந்து அது பேர் என்ன, ஃபேஸ்புக் பார்த்து ஏதோ யூடியூப் பார்த்து ஏதோ ஒரு புது ரெசிபி பண்ணி கொண்டு வந்தாரு. ஸோ நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணதானே வேணும். ஸோ நல்லா இருக்குமா? அந்த மாதிரி எல்லாரையும் வச்சு நீ இது பண்ணிருக்க, அவர் செஞ்சு கொடுத்ததை சாப்பிட்டுட்டு ஒண்ணுமே பதில் பேசாம இருந்தா அது மரியாதை இல்லை. அவங்க நம்ம வந்து பாராட்ட வேண்டிய இடத்துல பாராட்டணும். நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் உட்கார்ந்து அவர் செஞ்சதை நம்ம பாராட்டும் போதுதான் அவருக்கு ஓஹோ நம்ம செஞ்சது எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்கு, நம்மளும் புதுசு புதுசா செய்வோம். பாராட்டுதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து நம்ம பெரியவங்க தாங்க செய்யணும். அது செஞ்சாலே 90% வந்து நம்ம ஜெயிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இந்த தேவை ஆசை இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நிறைய ஃபேமிலி காசு இந்த கிரெடிட் கார்டு இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி நிறைய லோன்ல நிறைய சஃபர் பண்றாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா? அந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில நிறைய பேர் வந்து இந்த பினான்சியல் ஒழுக்கம் இல்லாம சிரமப்படுறாங்கல்ல. அதுக்கு எல்லாமே மெயின் காரணம் வந்து தேவை என்ன, ஆசை என்ன. அதாவது இந்த ஒரு பொருள் வாங்க போறோம்னா இன்னைக்கு இது நமக்கு தேவை, நாளைக்கு வேணும் நாளைக்கு பேசிக்கலாம், இன்னைக்கு தேவையில்லை. அந்த மாதிரி அந்த தேவை ஆசைக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் ஒரு நூல் தாங்க. அதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலியை ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டு போயிடலாம். கண்டிப்பா சார். சார், எங்க காலேஜ் பிரின்சிபல் பத்மாவதி மேம் இன்னைக்கு நம்ம கூட செஷன்ல இருக்காங்க சார். ஓ, ரொம்ப சந்தோஷம். பெரியவங்களா இருக்காங்க. நமஸ்காரம் சார். பெரியவங்களா இல்ல சார், உங்க எதிர நாங்க எல்லாமே ரொம்ப அத ரொம்ப அருமையா பேசிருக்கீங்க 1 மணி நேரமா. நீங்க 2 கேள்வி கேளுங்க. எனக்கு அதான் ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் உங்ககிட்ட. இப்போ வந்து நீங்க சொன்னீங்க உங்க பியூசி நீங்க படிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பா வந்து உடல்நிலை சரியில்லாம இருந்ததுனால உங்களை அண்ணனை தம்பி ரொம்ப சின்னவர் கூப்பிட்டு இதான்ப்பா பிசினஸ், நான் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீ எடுத்துக்கோன்னு 10 நிமிஷத்துல சொல்லிட்டு தான் சொன்னீங்க. உங்களுக்கும் உங்க அண்ணனுக்கும் அதை எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்தது அப்ப இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா என் கேள்வி என்னன்னா, இப்ப இருக்கிற இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில நம்பர் 1 நான் ஏன் எங்க அப்பா அம்மாவுடைய மூதாதையரோட பிசினஸ் எடுத்து நடத்தணுங்கிற கேள்வி இருக்கலாம். இன்னும் 2வது வந்து அவங்க எப்பயுமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் வேற ஒரு புது ஃபீல்டுல நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் அது இது என்னென்னவோ வந்துருச்சு, அதுல நான் போனேன்னா எனக்கு இருக்கிற கெப்பாசிட்டிக்கு நான் இன்னும் நல்லா பண்ணலாம். ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியரா ஏதோ ஒண்ணு படிக்க வச்சிருக்கீங்கன்னா நான் படிச்சது அதுதானே, அப்ப நான் ஏன் வந்து ஒரு ஜுவல்லரி பிசினஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆழமான கருத்தா இருக்கு இல்லையா? சரியான கேள்வி. அதுக்கு நீங்க என்ன சார் சொல்லுவீங்க? இப்படி கேட்கறதால நீங்க பிரின்சிபல் இருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ரைட் ப்ராடக்ட் ரைட் டைம் சொல்ற மாதிரி சரியான நேரத்தில் சரியான கேள்வி கேட்க தெரியும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா,
ஃபேமிலி பிசினஸ் வந்து அது வந்து தலையில விழுகுது, நான் பாரமா நினைக்கிறேன், சுமக்குறேன் அப்படின்னு நினைச்சாலே அது வந்து தோல்வியில போய் முடிஞ்சிடும். அதனாலதான் நிறைய செகண்ட் ஜெனரேஷன், தேர்ட் ஜெனரேஷன் வந்து பிசினஸை வந்து ஜெயிச்சு சக்சஸ் பண்ணி கொண்டு போகாம அத ஏதோ 10ஓட 1 11 அப்படி கொண்டு போயிடறாங்க. இப்போ வந்து யங்கர் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு, நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அது போக வந்து நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்களும் நாட்டுல இருக்கு. என்னுடைய அனுபவத்தின்படி நம்ம பிள்ளைகள் எதுல விரும்புறாங்களோ, எந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அதை நம்ம அவங்களுக்கு சிறப்பா பண்ணி கொடுத்து அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்னா அவங்க நமக்கு மேல பெரிய ஆளா வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. நம்ம பெரியவங்க வந்து என்ன செய்யறோம்னா, ரைட்டுப்பா, அதுல உள்ள நல்லது கிட்டதான் நீ பாத்துக்கப்பா, எங்களுக்கு தெரியாதுப்பா, ஆனா நீ என்ன மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கணும், நீ என்ன மாதிரி இது பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா போப்பா, உனக்கு அதுக்கு உண்டான சூழ்நிலைகளை நாங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கோம். லெட்ஸ் தம் அலோவ். நீங்க அலோவ் பண்ணாம அவங்கள வந்து, அதாவது நான் ஏன் வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் குடும்பத்துல நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி வச்சிருந்தாரு அவங்க அண்ணன் தம்பி 2 பேர். அவங்க 2 பேருக்கும் 2 பிள்ளைதான். ஒரு பையன் அமெரிக்கால பெரிய இதுல இருந்தான். அவனை வந்து ரொம்ப கூட்டிட்டு வந்து தொழில இறக்குனாங்க. அவனுடைய ஃபேஷனே வேற, அவனுடைய வே ஆஃப் அப்ரோச்சே வேற. அவன் ஆசைப்பட்டாங்கிறத இங்க சில பிபிஓ கம்பெனிலாம் வச்சு கொடுத்தாங்க. கடைசியில 2யுமே அவனால சக்சஸ் பண்ண முடியல. அந்த சாம்ராஜ்யத்தை படு ஆதார பாதாளத்துக்கு கொண்டு போயிட்டான். சோ அதாவது இன்னைக்கு வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுடைய மனது நோக்கும்படியாவோ, பிள்ளைங்களுடைய அவங்க விருப்பப்படி நீங்க விட்டீங்கன்னா தான் சார் ஜெயிக்கும். அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு பிரியப்படாத ஒரு விஷயத்த திணிச்சிங்கன்னா அது தங்க ஸ்கூல்ல சோறு விட்டாலும் அது ரசிக்காது. ஸோ லெட்ஸ் தம் அலோவ். ஆனா நம்ம கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கணும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு லெகசின்னு சொல்றோம்ல, பிசினஸ் வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டர்பிரனருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ், அடுத்து ஃபேமிலி, அடுத்து வந்து செல்ஃப் வெல்த் கிரியேஷன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலா வெல்த் கிரியேஷன் பண்ணிடும். அதை சேஃப்டியா தக்க வச்சுக்கிட்டு நம்ம லெகசி தொழிலை விட்டு வெளியேறு. அந்த மாதிரி செகண்ட், அதாவது பிள்ளைய கையில பொசிஷன் கொடுக்கும்போது 2வது பிள்ளைக்கு நீங்க முழுசா கையில கொடுத்துறாம உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு உண்டான அளவு பணத்தை வச்சுக்கிட்டு, அல்லது அவன் அதுல கஷ்டப்பட்டு வந்தாலும் அவன் குடும்பத்தையும் தாங்குற அளவுக்கு பணத்தை நீங்க கையில வச்சுக்கிட்டு அவனை நீங்க அலோவ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அலோவ் பண்ணுங்க. பிள்ளைங்க வந்து இப்ப வந்து பிள்ளைங்க நல்லா இருக்காங்க, நல்லா உழைக்கிறாங்க, நல்லா ஜெயிக்கிறாங்க, நல்லா சிறப்பா இருக்காங்க, நமக்கு மேல நல்லா வருவாங்க. அதுல ஒன்னும் எனக்கு வந்து மாற்று கருத்தே தெரியல. ஏன்னா இப்ப வந்து அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் வரும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டா ஒரு பதில் சொன்னா, இப்ப வேற ஒண்ணுல கூகுள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், அவன் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் தெரிஞ்சிருவான். அவன் அதுக்கு பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும்னே இல்ல, அதை ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சா போதும். சப்ஜெக்ட் தெரியணும் தேவையே இல்லை, அதுக்கு பதில் ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி அதை ஆப்ரேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது தெரிஞ்சாலே போதும். நல்லா நல்லா பண்றாங்க. ஸோ சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெரியவங்க போறது தாங்க கெட்டிக்காரன். இதுதான் என்னுடைய அனுபவத்துல நான் சொல்லக்கூடிய பதில். நன்றி. ரொம்ப ஃபார்வர்ட் திங்கிங்கா இருக்கீங்க சார் நீங்க. அப்படிலாம் இல்ல மேடம். தெரியுது. நான் வந்து என்ன செய்வேன்னு சொன்னா, என்னுடைய முயற்சியில வளர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம், நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க பண்ணக்கூடிய தவறுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நாம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம, ஆமா, ஏன்னா எல்லா தவறும் நம்ம பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஆயுஸ் போயிடும், நம்ம பிள்ளைகள் ரோட்டுக்குள்ள அது சுத்தப்படாது. சோ நம்மளும் வளரணும், நம்மளை சேர்ந்தவங்களும் வளரணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். அப்படின்னா காலத்துக்கு நம்ம நம்ம மாறிக்கணுங்க. நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கும் இன்னொன்னு அப்படின்னு சொன்னா, பிள்ளைகிட்ட பொறுப்பை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா சும்மா போய் மூக்க நுழைக்கக்கூடாது.
தூரத்துல இருந்தே பார்க்கணும். இது ரைட்டுப்பா, ஏதாவது நல்லது கெட்டது இருந்தாலும் கூப்பிட்டு தனியா அப்பா இது இப்படி செஞ்சிருக்கலாம், இப்படி செஞ்சா இன்னும் நல்லது. இது வந்து என்னுடைய அபிப்பிராயம். நீ இப்படிதான் செய்யணும், இப்படி செய்யக்கூடாது, ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணணும், சஜஷன் தான் கொடுக்கணும். அதுவும் டேட்டா தான் கொடுக்கணும். நம்மளா போய் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து நம்ம தொழிலு ரொம்ப பாதிச்சிடக்கூடாது, பிள்ளைய போறது ஒரு மாதிரியா இருக்கு, அது அப்படின்னா தான் நீங்க வந்து கேட்காம போய் சொல்லணும். இல்லைன்னா பிள்ளைகளை வந்து இன்னைக்கு வந்து யங்ஸ்டரை ஹேண்டில் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஒரு தனி பக்குவமே வேண்டி இருக்கு. நீங்க எல்லாம் பிள்ளைகள் எல்லாம் பாக்குறீங்க, நீங்க தான் ஆளாக்குறீங்க. சோ உங்கள்கிட்ட தான் நாங்க அதெல்லாம் கத்துக்கணும். நன்றி சார். தங்கம் வாங்க தங்க மயிலுக்கு வாங்க, அந்த அழகான ஸ்லோகம் வந்து எல்லார் மனசுலயும் பதிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். மென்மேலும் வளரணும் சார். உங்களது எங்களுடைய கல்லூரி சார்பா என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. சார் அப்படியே எங்க எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் மிஸ்டர் பாலகிருஷ்ணன் சாரும் இருக்கார் சார் நம்ம செஷன்ல. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது ஒரு அணுகுமுறையே வித்தியாசமா இருந்தது. ஒவ்வொரு கோணத்தையும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகா, அது வந்து ஒரு கஸ்டமரா நம்ம எப்படி கணிக்கணுங்கிற ஒரு இதுல நீங்க உங்களையே ஒரு கஸ்டமரா பாவிச்சு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கம்ஃபர்ட் நீங்க எதிர்பார்ப்பீங்களோ அதே கம்ஃபர்ட்டை கஸ்டமருக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னதுலயே, அதே போல ஃபேமிலி பிசினஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்க இன்னைக்கு இருக்க பெரியவங்களுக்கும் நீங்க வந்து ரொம்ப யதார்த்தமா உங்களுடைய வியாபாரத்துல நீங்க சந்திச்ச விஷயங்கள்ல இருந்தே நீங்க வந்து உணர்வுபூர்வமா நிறைய விஷயங்களை தெரிவிச்சிருக்கீங்க. இதை எடுத்துக்கிற வியாபாரத்தில் இருக்க பெரியவங்க கண்டிப்பா அவங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைகளை வழி நடத்துறதுக்கு இந்த செஷன் ரொம்பவே ஏதுவாக கண்டிப்பாக இருக்கும். இன்னைக்கு வியாபாரம்னா டாடா அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பை தான் நம்ம எல்லாரும் முன்னிறுத்தி பார்க்கிறோம். கண்டிப்பா இந்த வியாபாரத்துல மதுரையிலிருந்து பெறப்பட்ட தங்க மயில் ஜெயிச்சு டாட்டாவுக்கு நிகரா, டாட்டாவுக்கும் மேலா இது வளரும் அப்படிங்கிறதுல உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த செஷனை இன்னைக்கு இப்போ லைவா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பா இருக்கும். கூகுள்ல என்ன தேடினாலும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க. ஆனா உங்களுடைய அறிவு பொக்கிஷம் கண்டிப்பா யாருக்கும் கிடைக்காது அவ்வளவு ஈஸியா. கண்டிப்பா இது நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டியா அமையுங்கிறதுல எங்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு சார். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்திச்சதுல. கண்டிப்பா உங்களை வந்து எங்க கேம்பஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வரவழைச்சு சந்திக்கணுங்கிறது பிரியப்படுறோம். உங்களுடைய வெற்றி பாதைக்கு மேலும் மேலும் தொடர வாழ்த்துக்கள் சார். சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். கொஸ்டின்ஸ் வந்து சாட் பாக்ஸ் அவ்வளவுதான் சார். கொஸ்டின்ஸும் கேட்டுட்டோம். ஒரு ரொம்ப நன்றி சார். உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் அழகா வழிகாட்டுற மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் நிறைய சஜஷன் சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் உங்களோட கருத்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார். அவங்க போக்குல விடுங்க, நம்ம பிசினஸ் அவங்க மேல திணிக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த கருத்து ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டா நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டோம் சார். அதுல ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். கண்டிப்பா உங்களை காலேஜ்க்கு ஒரு வாட்டி இன்வைட் பண்ணி நிறைய பேர் உங்களோட இந்த விஷயத்த கேட்டு கருத்து கேட்டு பயன்படணும்னு ஆசைப்படுறேன் சார். ஒரு ஃபார்மல் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸோட முடிச்சுக்கலாம் சார். Yes, Hema, you can start. Thank you all. I extend my most sincere thank you to the Almighty God for making this event resounding success. I consider it's a great privilege to propose the vote of thanks on this occasion. On behalf of the principal, management, staff, students of Sri Shankala Sundarbai Shastri Jain College for Women, I express my deep sense of gratitude to our speaker of the day, Mr. Ramesh Sir, Joint Managing Director of Thangamayil Jewellery Limited. Your entitled speech have must answered many minds, sir. My sincere thanks to our college secretary, Sri Abaya Sri Shrima Jain Sir, our associate secretary, Dr. R. Ashok Kumar Mehta Sir, our principal, Dr. S. Padmavati Ma'am, our vice principal, Dr. S. Rukmani Ma'am, our executive director, Mr. Balakrishnan Sir. Thank you for your encouragement. I extend my gratitude to all the teaching and non-teaching staff for their support. A special thanks to our technical team who has also been support in facultying the workshop. Thank you everyone. I thank God for making this event great success. Thank you all. நன்றி சார். நன்றி. Thank you Bala sir. Thank you Ram sir.
Thank you, Ram sir. Thank you all the participants. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Ram sir. Thank you, Bala sir, for your support throughout the session. Thank you, Ram. Thank you once again.